आम जीवन में आमर चॉइस को आम फॉलो करिथाउ किंतु जीशुख्रीष्ट को चयन करिवार कौन सबु उपकार रही अछि से विषय को आम चिंता करिबा। जीशुख्रीष्ट को चूज करिबा बा चयन करिबा बाछिबार कौन सबु उपकार आशीर्वाद गुड़ाक रही अछि काहेकि आज लोक माने जीशु को पसंद करती चूज करती এই विषय को आज आम चिंता करने को जीवा। प्रिय ईश्वर लोक माने भाई भौणी प्रत्येक जड़े व्यक्ति से जीशुख्रीष्ट को चूज करिथाए बा अपनार करिथाए पसंद करिथाए ताको ग्रहण करिथाए तहिरे किछि आशीर्वाद गुड़ाक अछि। अन्य लोक माने नेगेटिव भावंती धर्म परिवर्तन करूअछि बोली तांको अनेक अनेक पैसा प्रलोभन देखाई दिया जाए बोली अनेक भावी थांती किंतु से प्रकार नुह। जीशुख्रीष्ट को चयन करिबा तांको पई बंचिबा ताहांकर हेबा अनेक आशीर्वाद गुड़ाक रही अछि। सेही आशीर्वाद को उपकार को मु आज कहिबा पई चाहे। प्रथम आशीर्वाद ता होछि पापरु क्षमा फॉरगिवनेस ऑफ सिन। पापरु क्षमा जड़े व्यक्ति प्राप्त होई थाए जेतेबेले से जीशुख्रीष्ट को चयन करिथाए चूज करिथाए चॉइस करिथाए कारण पाप क्षमा जड़े व्यक्ति जीशुख्रीष्ट माध्यम रे पाई थाए। बाइबल रे लेखा अछि कलसीय पुस्तक तार 1:14 रे लेखा अछि जीशुंक ठारे आम्भे माने मुक्ति अर्थात पाप क्षमा पाइअछु। तो जड़े व्यक्ति पाप क्षमा पाइबा पाई जीशुख्रीष्ट को चयन करने दरकार। धर्म परिवर्तन कथा ये पड़नी पाप क्षमार कथा पड़ी। द्वितीय आशीर्वाद जड़े व्यक्ति प्राप्त हुए बा जीशु को कहीं आम चूज करने दरकार पसंद करने दरकार चयन करने दरकार तार द्वितीय विषय होची पीस विथ गॉड। ईश्वर सहित शांति रे से रही थाए ईश्वर सहित शांति रे से रही थाए ईश्वर सहित शांति मेंटेनेंस होई थाए। जो माने आज जीशु को ग्रहण करिना मु कहिबा को चाहे सेमानंक उपरे ईश्वरंकर क्रोध वर्तिब। जदि आपण जीशु को ग्रहण करिना जीशु को चयन करिना आपण अनंत नरक गामी हेबे नरक रे आपण दंड भोगिबे। जो माने जीशु को ग्रहण करियछंती से माध्यम रे से माने धार्मिकता पाप क्षमा प्राप्त हो से माने ईश्वरंक सहित शांति रे रही अछंती। ईश्वरंकर क्रोध निवृत्त होई अछि। ईश्वरंकर क्रोध से मानक उपरु हटि जाय अछि। से माने शांति रे अछंती ईश्वरंक सहित। सेथिपाई जदि आमे रोमियो पुस्तक 5:1 पद को पढ़ू तहिरे ए विषयटी लेखा जाय अछि। तार तृतीय कारण बा तृतीय आशीर्वाद ता होछि जीशुख्रीष्ट को जड़े चयन कले ग्रहण कले से नुआ जीवन प्राप्त होई थाए। द्वितीय कोरिन्थीय 5:17 पद रे लेखा जाय अछि। जदि जड़े जीशु को ग्रहण करियछि तेबे से नुआ जीवन पाइअछि। केमिति नुआ जीवन? तार स्वभाव बदलिबो तार पुरातन जीवन बदलिबो मद पीवा समस्त प्रकार निशा सेवन गुड़ाक समस्त प्रकार मंद कार्य गुड़ाक पुरातन प्रकृति गुड़ाक ता जीवन रु चली जाए आ से ख्रीष्टंक ठारे ख्रीष्टंक द्वारा नुआ जीवन पाए। स्वयं ईश्वर आपणक हृदय रे ता हृदय रे आसी वास करती जो माने जीशु को ग्रहण करती बा चयन करती ता ठारे जीशु को ग्रहण करने द्वारा जीवन परिवर्तन हुए गोटे नुआ जीवन मिले नुआ स्वभाव नुआ कैरेक्टर्स नुआ आइडेंटिटी ये सबू आम जीवन रे मिली थाए जद्वारा समाज रे परिवार रे व्यक्तिगत जीवन रे रिलेटिव्स मान मध्य गोटे नुआ इंपैक्ट क्रिएट होता है। नुआ जीवन ख्रीष्टंक ठारे नुआ जने परिवर्तन होता है। आ गोटे आशीर्वाद बा उपकार मु कहबी ता होछि एडॉप्टेशन इनटू गॉड्स
ଫ୍ୟାମିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 8, 15, 16, 17କୁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ, ହାର୍ଟରେ ଏବେ ବି ଡର ଭୟ ଥିବ। ଆପଣ ରୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଡରି ଯାଉଥିବେ, ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଥିବେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉଥିବେ। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଅନେକ ଭୟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଡର ଆସିନଥାଏ, ଭୟ ଆସିନଥାଏ, ଅଭାବର ଡର, ରୋଗର ଡର ଏସବୁ ଆସିନଥାଏ। ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇକି ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଡରପୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ ଆମେ, ଡରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଠୁ। ଅନନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 10, 27, 28, 29କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ ଅନ୍ କରନ୍ତି, ଧରନ୍ତି ସେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା, କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଡର ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଆଶା ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଏହା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ରୂପ, କୌଣସି ଆତ୍ମାରେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, ବିଶ୍ରାମରେ ରହିବୁ। ଏହି ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଡର କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଡର ଆମଠାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତ ଉପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗତକାଲିକି ଆମେ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, ଗତକାଲିର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଗଠନ କରିବେ, ଆମର ଚିନ୍ତା ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ରହିଅଛି, ଆଉ ଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ପଇସା ବୋଲି, ଧନ ବୋଲି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଯେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଚୁଜ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଟୁଡେ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ଏହା ପଇସା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେବାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହଁ,
ଏଇଟା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନ, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି, ପାପ କ୍ଷମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଆମେ ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆମେ ଗଣନା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥାଉ। ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଆପଣ କାହାକୁ ଚୟନ କରିବେ? ଡିସାଇଡ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।